ادائے سنت خیر الانام کرتے ہیں، ادائے سنت خیر الانام کرتے ہیں، اور خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جبین شوق کو ہمراز کر رہا ہوں میں، اور الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا کہ تیرے نام سے آغاز کر رہا ہوں میں، کہ تیرے نام سے آغاز کر رہا ہوں میں۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم اور آپ آسنسول وارڈ نمبر 27 کے اس کمیونٹی ہال میں ایک شاندار مشاعرہ اور جلسہ تقسیم ایوارڈ کے سلسلے سے ہی حاضر ہوئے ہیں۔ تمام تیاریاں مکمل ہے سوائے کچھ لوگوں کے انتظار کے، لیکن انتظار کی گھڑیاں طویل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ منتظمین نے فیصلہ کیا کہ اب مزید تاخیر کی گنجائش نہیں رہ جاتی، لہذا میں منتظمین کی اجازت سے پروگرام کا باضابطہ آغاز کیا تھا کہ ہم اپنے پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنی محفل کے ایک صدر کا انتخاب کیا کرتے ہیں۔ اعلان کے مطابق آج کے اس 2 دور کے پروگرام جلسہ تقسیم ایوارڈ اور مشاعرہ، ان دونوں پروگرام کی صدارت کی ذمہ داری نہ صرف شہر آسنسول، نہ صرف ضلع بردوان، نہ صرف ریاست مغربی بنگال، بلکہ ہندوستان گیر پیمانے پہ جانے جانے والی شخصیت الحاج نذیر احمد یوسفی صاحب، آج کے پروگرام کی صدارت انہی کے ذمہ ہے۔ میں نذیر احمد یوسفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ڈائس پہ چلے آئیں۔ نذیر احمد یوسفی صاحب، نذیر احمد یوسفی صاحب۔ دوستو، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری اس محفل میں ایک ایسی شخصیت جو یقیناً ہندوستان گیر پیمانے پہ جانے جاتے ہیں، اپنی نوکری سے سبکدوش ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں حج کی سعادت بھی نصیب کرائی۔ میری مراد الحاج ڈاکٹر عشرت بیتاب صاحب، ڈاکٹر عشرت بیتاب صاحب، آپ ڈائس پہ پڑھ رہی ہے، جو خورشید ہیں، جن کی روشنی رہی ہے۔ میری مراد صدائے غنی کے خالق انجینئر خورشید غنی صاحب، آپ ڈائس پہ چلے آئیں۔ دوستو، انشاءاللہ ان کا دیا جائے گا اور ڈائس پہ بٹھایا اردو کے علاقے میں اردو کے پروگرام کو منعقد کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ صرف یہ اردو کا پروگرام کوئی منعقد نہیں کیے، بلکہ انہوں نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ ہمارے کو پیش کیے جائیں۔ جیسا کہ پتہ ہے، آپ بینر میں بھی دیکھ رہے ہیں، دعوت نامے میں بتائی گئی کہ شہر آسنسول کے 5 ادبی شخصیات، جناب مستر عظیم آبادی میموریل ایوارڈ، جناب نسیم آزاد میموریل ایوارڈ، جناب قیام علیس میموریل ایوارڈ، جناب جلیل اسرائیل، ان شخصیات کو ایک غیر ملکہ نے یاد کیا ہے اور ان کے نام پہ ایوارڈ کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ افسوس کی بات صرف یہ ہے کہ آج اردو کا اتنا بڑا علاقہ، لیکن اردو کے نام پہ ہم لوگ یہاں اس تعداد میں جمع نہیں ہو پائے جس تعداد میں یہاں شرکت کی ضرورت تھی، لیکن ہم یہاں تشریف رکھا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنی آواز کا جادو جگائیں، سامعین کو مذکور کریں اپنی آواز کے ساتھ۔ ماسٹر زین العابدین صاحب۔ لب ہے جھکی ہے پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے، خاموش لب ہے جھکی ہے پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے، ابھی تکلف ہے گفتگو
ابھی تکلف ہے گفتگو میں، ابھی محبت نئی نئی ہے، خاموش لب ہے جھکی ہے پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے، خاموش لب ہے جھکی ہے پلکیں، دے گی نیند تم کو، شعر ملاحظہ فرمائے حضرات، ابھی نہ آئے گی نیند تم کو، ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا، ابھی تو دھڑکے گا دل زیادہ، ابھی تو دھڑکے گا دل زیادہ، ابھی یہ چاہت نئی نئی ہے، خاموش لب ہے جھکی ہے پلکیں۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے حضرات، ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کیا کہ بیٹھے ہیں پہلی صف میں، ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کیا کہ بیٹھے ہیں پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی یہ شہرت نئی نئی ہے، خاموش لب ہے جھکی ہے پلکیں۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے حضرات، بہار کا آج پہلا دن ہے، چلو چمن میں ٹہل کے آئیں، بہار کا آج پہلا دن ہے، چلو چمن میں ٹہل کے آئیں، فضا میں رنگت نئی نئی ہے، نئی ہے، گلوں میں خوشبو نئی نئی ہے، خاموش لب ہے جھکی ہے پلکیں، خاموش لب۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائے حضرات، بموں کی برسات ہو رہی ہے، پرانے جانباز سو رہے ہیں، بموں کی برسات ہو رہی ہے، پرانے جانباز سو رہے ہیں، غلام دنیا کو کر رہا ہے، غلام دنیا کو کر رہا ہے، وہ جس کی طاقت نئی نئی ہے، خاموش لب ہے جھکی ہے پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے، خاموش لب۔ زین العابدین صاحب
جو غزل سرا تھے، بڑی خوشگلو آواز کے مالک، یقیناً محفل کا شاندار آغاز کیا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج کا یہ پروگرام کی شروعات اگر اتنی شاندار ہے تو اللہ سے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا اختتام بھی شاندار ہوگا۔ سامعین، خاص بات ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے آپ تمام سامعین کے ساتھ ساتھ اپنے ان شعراء کرام کا بھی استقبال کیا جاتا ہے جنہوں نے خاص بات ویلفیئر سوسائٹی کی آواز پہ لبیک کہا اور اپنی تمام مصروفیتوں کے باوجود اس محفل تک آنے کی زحمت گوارا کی ہے۔ آئیے سامعین، پروگرام کو مزید آگے کی طرف لے چلتے ہیں، اور ہمارے درمیان ایک بڑا ہی مشہور غزل سنگر جو اپنے غزل سنگنگ کی بنیاد پہ صرف آسنسول کی ہی ادبی دنیا نہیں بلکہ پورے مغربی بنگال میں جن کے نام کا چرچا ہے، اور اردو کی محفلیں ان کی آواز کے بغیر سونا سونا سا لگتا ہے۔ آئیے، میری مراد جناب حفیظ صاحب سے ہے۔ میں حفیظ صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر اپنی آواز میں، اپنے مترنم آواز میں۔ غزل سے پہلے ایک شعر ہے: میری غزل میرے کردار کی گواہی ہے، میرے خلوص کی خوشبو سخن سے آتی ہے۔ آئیے غزل پیش کر۔ تمہارے نام سے وابستہ جب سے نام ہوا، تمہارے نام سے وابستہ جب سے نام ہوا، ہمارا ذکر بھی محفل میں صبح و شام ہوا، ہمارا ذکر بھی محفل میں صبح و شام ہوا، تمہارے نام سے تمام عمر میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا، تمام عمر میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا، تمام عمر میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا، عجیب شخص تھا روٹھا نہ ہم کلام ہوا، عجیب شخص تھا روٹھا نہ ہم کلام ہوا، تمہارے نام سے الہ ہمارے بعد وفاؤں کا احترام ہوا، ہمارے بعد وفاؤں کا احترام ہوا، تمہارے نام سے وابستہ جب سے نام ہوا۔ مقطع کا شعر: تمام رات اندھیرے میں کٹ گئی انور، تمام رات تمام رات اندھیرے میں کٹ گئی انور، سحر ہوئی تو چراغوں کا اہتمام ہوا، سحر ہوئی تو چراغوں کا اہتمام ہوا، تمہارے نام سے وابستہ جب سے نام ہوا، ہمارا ذکر بھی محفل میں صبح و شام ہوا،
تمہارے نام سے سامعین، یہ تھے محمد حفیظ، مشہور غزل سنگر۔ دوستو، کسی نے کہا ہے کہ نفرتوں کی فضاؤں میں رہ کر ہم وہ اردو زبان رکھتے ہیں۔ یہ اسی زبان کا کمال ہے کہ آج ایک غیر اردو داں اردو کی محفل کو سجایا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جس طرح مسٹر رمیا نے ای ٹی وی اردو کے ذریعہ اردو کی خدمت کی ہے، اردو والوں کو ایک قابل احترام مقام عطا کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک اسی طرح سے آسنسول پیمانے پہ اگر سنجے سنہا کی بات کی جائے، اگر خاص بات کی بات کی جائے تو یقیناً سنجے سنہا نے اردو والوں کو اردو نیوز چینل کے ذریعہ اور اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کر کے اردو والوں کو ایک قابل قدر مقام عطا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بائی پروفیشن، پیشے کے اعتبار سے ایک جرنلسٹ ہیں۔ ان کا تعلق نیوز چینل سے ہے، الیکٹرانک میڈیا سے ہے۔ اپنے نیوز کے ذریعہ، اپنے چینل کے ذریعہ یہ علاقائی مسائل کو، ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی پریشانیوں کو اجاگر کرتے ہیں، اور صرف اجاگر ہی نہیں کرتے بلکہ ان کے حل کے لیے ارباب اقتدار کو مجبور کیا کرتے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہوگا کہ سنجے سنہا سے متعلق کچھ اور باتیں آپ کے درمیان پیش کر دی جاتی ہیں۔ سنجے سنہا جس وقت کی عمر 12 سے 13 سال تھی، یہ اسی عمر سے لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جس عمر میں بچے پڑھائی کی طرف کم توجہ دیتے، کھیل کود کی طرف زیادہ توجہ دیا کرتے ہیں، سنجے سنہا نے اس عمر میں علاقائی مسائل کو دیکھا، سمجھا، پرکھا اور پھر اسے اپنی تحریر کی شکل دے کر اخبارات میں بھیجنے لگے۔ سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بعد میں یہ جوان جیسے جیسے عمر کی منزلوں کو آگے کی طرف لے چلتا ہے، یہ پرنٹ میڈیا سے جڑ جاتا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ یہ سنجے سنہا آسنسول کے دو بڑے اخبارات دینک جاگرن اور پربھات خبر کے آسنسول بیورو چیف پہ رہ چکے۔ یہی نہیں، ہندی اخبار کے ساتھ، ہندی ادب کے ساتھ اردو سے بھی ان کا گہرا تعلق رہا ہے۔ اردو میں انہوں نے کئی غزلیں اور نظمیں بھی لکھی ہیں جو گلدستہ کے نام سے منظر عام پہ آیا ہے۔ اردو سے ان کی محبت، ان کی یگانگت، ان کے لگاؤ کا یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ آج اس طرح کے اردو محفل کا انعقاد کیا۔ یہ صرف جرنلسٹ ہی نہیں، ایک ذمہ دار شہری بھی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ آئے دن اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ ایک ذمہ دار شہری بن کر جیسے جیسے جرنلسٹ کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے، اس ڈیوٹی سے الگ ہٹ کر بھی یہ کچھ کام کر رہے ہیں، بالخصوص اردو اور ہندی والوں کے لیے ایک لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے اخبارات میں دوسرے لوگوں کے نام سے منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ایک سڑک ایک مشہور اردو صحافی قیام انیس کے نام سے بھی منسوخ کیا جائے؟ اس کے علاوہ انہوں نے ہندی کو بھی نہیں چھوڑا اور ایک سڑک ہندی کے نام سے منسوخ کرنے کے لیے انہوں نے منشی پریم چند کے نام کا بھی ڈیمانڈ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں اردو اور ہندی دونوں کی برابر جگہ رہی ہے۔ بقول منورانا کہ لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے، لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے، میں اردو میں غزل کہتا ہوں ہندی مسکراتی ہے۔ سنجے سنہا محتاج تعارف نہیں، ان کے سلسلے سے بہت ساری باتیں ہم سنیں گے، خود ان کی زبانی میں سننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت میری نظر اپنے ڈائس پہ بیٹھے ہوئے ایک ایسی شخصیت کی طرف جا رہی ہے جسے پوری اردو دنیا انجینئر خورشید غنی کے نام سے جانتی ہے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ان مختصر سے تعارف کے بعد خورشید غنی انجینئر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش۔ جب انسان ایک زبان جانتا ہے تو سمجھو کہ اس کے پاس ایک آنکھ ہوتی ہے،
लेकिन जब वो कई ज़बानें जानता है तो समझ लो कि उसके पास कई एक हिस्स होती है। संजय सिन्हा साहब मुबारकबाद के काबिल हैं कि वो उर्दू भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, बंगला भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास क्या नहीं है। एक ज़बान जानना एक आंख रखने के बराबर है। कई ज़बानों को जानना यूं समझिए कि कई मालूमात का ज़ख़ीरा आपके दिमाग में रहे। अब रही बात कि संजय सिन्हा साहब ने जिंदा दिली का सबूत देते हुए इस उर्दू इलाके में ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है। हम लोगों ने एकता मंच की जानिब से संजय सिन्हा को अवार्ड दिया था, तो सनमार्ग से फोन आया मेरे पास कि क्या वजह है कि इतने चैनल्स के रहने के बावजूद आपने संजय सिन्हा को अवार्ड दिया, खास बात को क्यों अवार्ड दिया। तो मैंने कहा जनाब, संजय सिन्हा उर्दू लैंग्वेज को ज़्यादा कवर करते हैं, उर्दू की बातें ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचाते हैं, उर्दू से उनका अच्छा खासा लगाव है, इसीलिए हम लोगों ने उनको ये अवार्ड दिया है। सन्मार्ग वालों ने कहा कि ठीक है सर, आइंदा भी हम लोग इस बात का ख्याल रखेंगे और अपने कवरेज में उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा मकाम देंगे। आप हिंदी को दीजिए जगह, लेकिन उर्दू को रोक करके नहीं। ये तो कोई दौड़ की बात नहीं हुई। दौड़ना है तो दोनों को खुला छोड़ दीजिए, दौड़ो। एक को रोक करके एक को आगे बढ़ाना, ये बात नहीं, ये ठीक नहीं। संजय सिन्हा मुबारकबाद के काबिल है कि उन्होंने इस नुक्ते को समझा और उर्दू इलाके में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। अब खास बात के ऊपर सदर की इजाज़त से मैं कुछ कहना चाहता हूं, कुछ बातें कहना चाहता हूं। वो ये कि फूल से किसी ने पूछा तुम खुशबू देते हो, बदले में तुम्हें क्या मिलता है। फूल ने जवाब दिया कि देकर बदले की उम्मीद करना ये अमेरिकी ट्रेंड है। देकर किसी चीज की या किसी बदले की उम्मीद नहीं करना सच्चा फ्रेंड है। यही खास बात है। मौत ने पूछा क्यों लोग मुझसे प्यार करते हैं और तुमसे नफरत करते हैं। जिया भाई तवज्जो चाहूंगा। मौत ने जवाब दिया इसमें खास बात यह है कि जिंदगी एक खूबसूरत झूठ है और सच, कड़वा सच मौत है। एक सच छुपा होता है जब कोई किसी से कहता है मजाक था यार, मैंने मजाक किया था, मजाक था यार। एक ख्याल छुपी होती है जब कोई कहता है सब ठीक है चलेगा। एक जरूरत छुपी होती है जब कोई कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपनी बात किसी से शेयर करना नहीं चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो। एक समंदर छुपा होता है जब कोई खामोश बैठा रहता है, जिया भाई की तरह। इसमें खास बात क्या है? खास बात इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि अगर आप अपनी दिल खोलकर
अपनी बात किसी से शेयर करते तो नौबत नहीं आती कि आप ऑपरेशन थिएटर में जाकर औजार से अपने दिल को ओपन करवाते। यही खास बात है कि शर्ट के पीछे ये बात लिखी हुई थी कि मुझे परेशान न किया जाए। मैं पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान हूं क्योंकि मैं शादीशुदा हूं। अब इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि खालिद अदीब साहब, इसमें खास बात यह है कि जिंदगी के दो पहिए हैं। एक पहिया अगर पंचर हो जाए तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। खास बात यह है कि दो पहिया के अलावा स्टेपनी जरूर रखा करो, तब गाड़ी चलेगी। खुदा हाफिज़। आपके इंजीनियर खुर्शीद अली साहब, मशहूर कालम नवीस सदाए गनी के खालिद, जो अपने मज़ाहिया अंदाज में कुछ खास बात खास सामीन की नजर कर रहे थे। मोहतरम उस्ताद अलहाज इशरत बेताब साहब भी यहां तशरीफ फरमा है। मैं चाहूंगा कि आज के इस प्रोग्राम से मुतल्लिक इससे कबल के मुशायरे का आगाज किया जाए। डॉक्टर अलहाज डॉक्टर इशरत बेताब साहब अपने चंद कलमात हम सामीन की नजर कर देते। उनके लिए उनके तारुफ में उनका मुकम्मल तारुफ ही खुद अशोक साहिर का वो 4 लाइन है कि काफिरों के लिए फ़कत एक शोर, मोमिनों के लिए अजान हूं मैं। ये इशरत बेताब साहब की जानिब से है कि काफिरों के लिए फ़कत एक शोर, मोमिनों के लिए अजान हूं मैं। ऐ नई नस्ल इन्हें गौर से पढ़, गालिबो मीर की जुबान है ये। डॉक्टर अलहाज इशरत बेताब साहब। सदर मोहतरम और हाजरीन शोरा और कुछ सामईन, सबों को ख़ास खबर की जानिब से मुबारकबाद। मैं संजय साहब को बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन सूरत सामने नहीं थी। मैं भूल गया था कि उनकी तस्वीर सभी कैसी है। आज मुलाकात हुई तो मैंने कहा आपको तो बराबर देख रहा हूँ, और उन्होंने भी कहा मैं आपको पहचानता हूँ। तो ये उनकी मोहब्बत है कि उर्दू के सिलसिले में एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। लेकिन दुख की बात है, हम उर्दू वाले उर्दू का रोना रोते हैं, उर्दू के बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। करते हैं सिन्हा जी, इसलिए कि हम कहते हैं उर्दू को सरकारी जुबान दीजिए, उर्दू को उसका दर्जा दीजिए, उर्दू को उसका मुकाम दीजिए। उर्दू के लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और करते क्या हैं? खाक करते हैं। देखिए सामाइन की तादाद देखकर आपको अंदाजा होगा कि उर्दू वाले कुछ नहीं करते। करते हैं तो सिन्हा जी करते हैं, करते हैं तो हिंदी वाले करते हैं, करते हैं तो दूसरी जुबान वाले करते हैं, करते हैं तो ममता जी करते हैं, जो सरकारी जुबान का दर्जा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लेने के लिए तैयार नहीं। हम लेने के लिए भीख के तौर पर चाहते हैं। भीख नहीं, अपनी मदद आप करनी चाहिए। हम इस मुकाम पर पहुंचाएं कि उर्दू खुद अपना मुतालबा कर ले कि उसको खुद सरकारी दर्जा मिल जाए। लेकिन हम लोग आस लगाए बैठे हैं कि 10% कह दिया गया, हमारा शहर 10% में आता है, लेकिन उर्दू का काज कहीं नहीं हो रहा है। क्या खाक काज होगा? आप सोचिए, कभी आपने एप्लीकेशन उर्दू में दिया कॉर्पोरेशन में जाके? कभी स्कूल के दरख्वास्त जो बच्चे लिखते हैं कि आज मैं स्कूल नहीं आ सका, मेरी वालदा की तबीयत खराब है, तो वो अंग्रेजी में गार्जियन उसके लिख के दे देते हैं, उर्दू में नहीं लिखते। उर्दू स्कूल में पढ़ाते हैं लेकिन उर्दू में दरख्वास्त नहीं देते। उर्दू की किताबें पढ़ते हैं लेकिन उर्दू में पता नहीं लिखते, उर्दू में अपना बोर्ड नहीं लिखते, उर्दू का कोई काज नहीं करते। सिर्फ आस लगाए बैठे हैं कि दूसरे देंगे, हम हाथ में ले लेंगे। ये देने वाली मोहताजी पाने की ख्वाहिश ना कीजिए, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश कीजिए। इसका दर्श देने के लिए हमारे सामने सिन्हा साहब मौजूद हैं कि ये कुछ करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि उर्दू एक प्यारी जुबान है, एक सच्ची जुबान है, हमारी जुबान है, सबकी जुबान है। लिहाजा मैं उनको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ढेर सारी दुआओं से नवाजता हूँ। अल्लाह इनकी ज़िंदगी में ऐसी तमाम खुशियाँ मैसर हो जिससे न सिर्फ
ادب کی بات کریں. ٹھیک ہے، چونکہ ہم لوگ جس مقام پہ ہیں یہاں بازو میں قبرستان ہے، ایک جنازے کی نماز ہو رہی ہے، 2-4 منٹ کا وقفہ چاہ رہا ہوں، پھر میں حاضر رہوں گا. آسنسول میونسپل کارپوریشن کے ایکس ممبر میئر ان کونسل، آسنسول وارڈ نمبر 27 کے کونسلر، ہمارے ہر دل عزیز رہنما اور وہ مہمان خصوصی جن کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، میری مراد غلام سرور صاحب ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ غلام سرور صاحب براہ کرم ڈائس پہ چلے آئیں، بھرپور تالیوں سے استقبال کریں. سامعین، غلام سرور صاحب کا استقبال گل پیش کر کے کر دیں. سنجے سنہا صاحب، خاص بات ویلفیئر سوسائٹی کے پریزیڈنٹ غلام سرور صاحب کو گل کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آئیے سامعین، ہمارے درمیان ہمارے قابل احترام الحاج ڈاکٹر ارشد بیتاب صاحب محو گفتگو تھے، ان سے ہی دوبارہ ان کی باتیں سنتے ہیں. ڈاکٹر ارشد بیتاب صاحب. چائے اور بسکٹ سے فیض حاصل کیا. یہ وقفہ تھا لیکن سلسلہ دراز ہے ابھی بھی گفتگو کا، اس لیے کہ ہماری بات ختم نہیں ہوئی، اردو کی بات ختم نہیں ہوئی، اور آپ حضرات کی باتوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اس لیے کہ ہمارا تعلق اردو سے اگر ہے تو ہم اردو کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ ذرا سا سوچنے کی بات ہے. 2-4 باتیں اگر کر لیں تو یہ مشتہر ہو جائے گی یہ بات کہ اردو والے ہیں. جیسے اپنا نیم پلیٹ اردو میں لکھوائیں، لگائیں، دیوار پہ چسپاں کروائیں، اردو اخبار پابندی سے خریدیں پڑھیں، اور اردو ماہانہ رسالہ منتھلی میگزین اردو کا 1-2 ضرور خریدیں. اور سب سے آخری بات ہے کہ مشاعرے کا چینل چلتا ہے اردو ٹی وی میں، وہ آپ دیکھیں. ہمارے یہاں بھی ابھی اردو مشاعرے کا انعقاد سنجے صاحب نے کیا ہے، اس سے بھی مستفیض ہوں. خوشی کی بات ہے کہ یہاں ہمارے شہر کے آسنسول کے کلٹی کے شعراء یہاں موجود ہیں، کلٹی کے، برنپور کے اور شری پور سے شاعر حضرات آئے ہوئے ہیں. ان لوگوں کی چیزوں کو سنیں گے، لہذا زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا. نہیں ہوں بلکہ ہر زبان کا شاعر ہوں، ہر زبان کا ادیب ہوں، اور ہندوستان کا ادیب ہوں. ہندوستانی ادیب کبھی کسی زبان کا نہیں ہوتا. اردو بھی کسی ایک واحد شخص کی ملکیت نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اردو ہماری ملکیت ہے، مسلمانوں کی ملکیت ہے، تو یہ درست نہیں. اس لیے کہ اردو کے بیشتر شعراء ہندی کے ہیں، اردو کے بہترین نقاد ہندی کے ہیں، اردو کے بڑے شاعر ہندی کے ہیں، اردو کے بڑے افسانہ نگار ہندی کے ہیں. ظاہر ہے زبان کسی کی ملکیت نہیں ہے، زبان سب کی ہے. لیکن ہم جو اردو سے پیوست ہیں، اردو اوڑھ پوڑھ لیا ہے، اس کی لاج رکھیں، اس کی عزت بچائیں. بس میری خواہش یہی ہے کہ اردو کے سلسلے میں ذرا سنجیدگی سے سوچیں. ابھی بہت سارے ادارے ہیں اردو کے، لیکن کام بہت کم ہو رہا ہے. ارشد بیتاب صاحب جو اردو والوں کا درد اور اردو والوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ اردو والوں کی بے حسی بھی بتا رہے تھے. تیری آنکھوں میں آنسو کی طرح رہتا ہوں، میں تیری آنکھوں میں آنسو کی طرح رہتا ہوں، جلتے بجھتے ہوئے جگنو کی طرح رہتا ہوں، اور میرے سب چاہنے والے ہیں، میرا کوئی نہیں. میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں، میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں. دوستو، بات جب اردو کی آتی ہے، اردو محفلوں کی آتی ہے، تو اردو محفل کا ایک جانا پہچانا نام جسے ہم اور آپ خالق ادیب کے نام سے جانتے ہیں. میں خالق ادیب صاحب کو دعوت سخن رہتے ہیں، مریض عشق کی خاطر طبیب رہتے ہیں، اور ہمارے شہر کی بلندیاں سمجھ اس کو، ہمارے شہر میں خالق ادیب رہتے ہیں. مشہور قلم نگار جناب بشیر نعیم انجینئر صاحب اور ہمارے دوست اندیشہ جناب ارشد بیتاب صاحب، موجود تمام شعراء ادبا، حاضرین. بات سنجے سنہا کی چل رہی ہے. ظاہر ہے کہ مجھے بھی اپنی گفتگو کا مرکز سنجے سنہا ہی کو رکھنا ہے، لیکن سنجے سنہا کا جب ہم ذکر کریں گے تو اردو زبان کو ہم مائنس نہیں کر پائیں گے. شاعر کہتا ہے کہ ہندی ہمارے ملک کی قومی زبان ہے.
اردو زبانی دوستوں भारत की शान है। दोनों से प्यार करते हैं शायर कवि अदीब। एक है शकुंतला तो एक उमराव जहां है। एक है शकुंतला तो एक उमराव जहां है। उर्दू जबान जिसका एक नाम हिंदुस्तानी भी है, जो बहुत आम है, आसानी से समझ में आ जाने वाली है। आजादी से लेकर अब तक की अगर बात करें तो इस जबान के हिस्से में सिर्फ गमो इंदों का बहाव जो भी कह लें वो इसके दामन से लिपटा हुआ है, चिमटा हुआ है। थोड़ी सी और आप अगर आप देंगे तो पता चलेगा कि उर्दू के सिलसिले से एक गम जमुना के किनारे ताजमहल ने बख्शा है, एक गम गालिब की ज़बान बदल में भी ढला है, एक गम दौरे आजादी से लेकर अब तक में हमें बख्शा है। ये उर्दू की जंग जो है, उर्दू की बका जो है, इन्हीं जंगों ही में मजबूत है और इन्हीं जंगों में ही इसकी बका मुज़मिर है, पोशीदा है। इस पर सही उसे चैन नसीब नहीं हुआ, न जाने क्या क्या इस जबान पे तोहमत और इल्जाम आयद किए गए, लेकिन तमाम तर मराज से महरूम होने के बाद भी ये जबान मरहूम नहीं हुई। ये जबान आज भी जिंदा है। वो इसलिए कि इसमें संजय सिन्हा जैसे अदबी शख्सियात का ताज़ा खून करके इनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है, लेकिन उर्दू में गज़लें लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, उर्दू में अखबारात पढ़ते हैं, बल्कि उर्दू के अंदर इनकी नशरियात पर करती हैं, उनमें तमाम अल्फाज उर्दू के ही नजर आते हैं। उर्दू अपनी इन्हीं शीरीनी और लताफत की बिना पर आज तमाम दिलों पर हुक्मरानी कर रही है। संजय सिन्हा का ताल्लुक है, मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूं कि ये रवायत अगर पीछे और आप उल्टेंगे तो आप पंडित ब्रजनारायण चकबस्त से जाकर के मिल जाएंगे, पंडित दत्तात्रेय कैफी से मिल जाएंगे आप जाकर के, पंडित रतननाथ सरशार से मिल जाएंगे, फिक्र तौसवी, मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, इसके अलावा प्रोफेसर रघुपति सहाय फराक गोरखपुरी, इन तमाम लोगों ने उर्दू जबान की रगों में अपना ताजा खून शामिल कर दिया है, अपनी पूरी रूह डाल दी है, और जिसकी बदौलत आज ये उर्दू जबान अपने आप को इतना दौलतमंद और माला माल तस्लीम की जाती है। संजय सिन्हा ने एक इजाफा किया है मुकामी तौर पर। संजय सिन्हा को मैं बहुत जमाने से जानता हूं, आज कोई नई बात नहीं है। मेरे पेशवा मुकर्रिर ने 12 साल का इशारा किया कि उस जमाने से ये लिख रहे पढ़ रहे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शुरुआती दौर, इब्तदाई दौर जो उनका था, जिस तरह से लोग गुलो बुलबुल के किस्से लिखना शुरू करते हैं और इसको मोहब्बत की बातें किया करते हैं, इन्होंने भी अपना आगाज उसी तरह से किया। लेकिन देखते ही देखते आज उर्दू की और हिंदी की जो अदबी फिजा है, इस पे मुकम्मल तौर पर ये हावी हो गए, छा गए हैं। ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि इन्होंने जोड़ तोड़ की सियासत की है, शख्सियत परस्ती की सियासत की है, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने मेहनत किया है और अपने वर्क की बदौलत, अपने काम की बदौलत अच्छे अच्छे जो दानिश्वर शुमार किए जाते हैं हमारे शहर में, उन लोगों के दिलों में इन्होंने अपनी जगह बनाई है, जो हर जगह पे मौजूद होते हैं और उर्दू अदब की कौस को जो है आगे बढ़ाया करते हैं। आज भी वो लोग सामने आ रहे हैं। हम बहुत ही माने कि अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं कि आज हमारे तमाम दोस्त अहबाब सब कोई इकट्ठा हो गए हैं और संजय सिन्हा जो खास बात के चीफ हैं, उनकी दावत पर आज हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। मुबारकबाद। मैं ये सिर्फ नहीं कहता हूं, आप बहुत सारे मामला आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक नाम और आता है पंडित शिवव्रत बर्मन का, मेरे ख्याल से खुर्शीद भाई उनका नाम जानते होंगे। ये शिवव्रत बर्मन जो है,
इन्होंने रामायण के सिर्फ 350 तर्जुमे उर्दू में किए। करीब कई हजार किताबों में उर्दू के तराजिम मिलेंगे आपको सिर्फ उसी पंडित शिव भरत बर्मन साहब। इसीलिए न कहा जाता है कि ये जबान तो सूफियों और संतों की भी जबान रही है। मौजूद साथ ही साथ वो ये भी बता रहे थे कि आसनसोल पैमाने पे संजय सिन्हा उर्दू वालों के लिए क्या कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं। सामीन, बात जब संजय सिन्हा की चलती है तो क्या ही अच्छा होता कि हम लोगों ने दूसरों के जरिए तो जरूर संजय सिन्हा के बारे में सुना जाना, अब बारी उसी शख्सियत की है कि हम उनसे जानें कि आखिर उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद क्यों किया कि कभी बागी कभी बेईमान समझ लेते हैं, कभी बागी कभी बेईमान समझ लेते हैं, कभी जाहिल कभी नादान समझ लेते हैं, और कभी महफिल में जो मैं कह लेता हूं उर्दू लोग गुस्से में मुसलमान समझ लेते हैं, लोग गुस्से में मुसलमान समझ लेते हैं। मैं संजय सिन्हा साहब से गुजारिश करूंगा कि आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। संजय सिन्हा, प्रेसिडेंट खास बात वेलफेयर सोसाइटी। थोड़ा इसको ऊपर करिए। जनाब यूसुफी साहब, मंच पर तशरीफ फरमा सादिक एमआईसी आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जनाब गुलाम सरवर साहब, खुर्शीद गनी साहब, इंजीनियर खुर्शीद गनी साहब, इशरत बेताब साहब, 4 शख्सियतें स्टेज पे बैठी हैं। बहुत सारी बातें हुई। दरअसल उर्दू से मुझे बेइंतहा मोहब्बत रही है। आज से नहीं, मैं 13-14 साल की उम्र से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। जब बच्चे खेलते हैं, खेलते कूदते हैं, लेकिन मेरे दिल में कुछ और थी। मैं जो अपने मोहल्ले की, अपने शहर की जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेके मैं लिखता रहा था अखबारों में, मकामी अखबारों में मैंने लिखना शुरू किया था। आज भी वो तमाम कटिंग्स जब मैंने शुरू किए थे आज भी मेरे पास मौजूद है। तो मेरे दिल को लगती थी ये बात कि हमारे मोहल्ले में पानी का प्रॉब्लम है, रास्तों का प्रॉब्लम है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लगता था कि ये चीज़ें मंजर आम तक आनी चाहिए, लोगों तक आनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए, या जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो इसको लेके मैंने लिखना शुरू किया और इस तरह से एक सिलसिला सा चल पड़ा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि मेरे घर में माहौल था अदब का, मेरे यहाँ उर्दू अखबार ही पढ़ा जाता था। हमारे दादा जान जो थे वहाँ उर्दू अखबार ही आता था, वो उर्दू अखबार का ही मुताला करते थे। तो एक संस्कार जिसको कहते हैं हिंदी में, वो खून में उर्दू थी कहीं ना कहीं। मेरे वालिद साहब भी उर्दू का अखबार पढ़ा करते थे। तो इस तरह करके मेरे घर का माहौल ऐसा रहा। अभी भी लोग मुझे आधा मुसलमान ही कहते हैं। आपकी जबान बड़ी नफीस है, उर्दू अच्छी बोलते हैं आप। अभी भी मैं जब बोलता हूं मेरा नाम संजय सिन्हा है तो वो कहते हैं जरूर आपका कोई असली नाम होगा, ये संजय सिन्हा आपका वो छदम नाम जिसको कहते हैं हिंदी में वो होगा। मैंने कहा नहीं ठीक है। मेरे घर में चूंकि जो रवायतें रहीं, मेरे घर का जो माहौल रहा वो काफी मिलता जुलता है, तो तहजीब रही वो मुसलमानों से काफी मिलता जुलता रहा। हमारी जड़ें यूपी से भी रहीं, बिहार से भी रहीं, और घर में उर्दू का अखबार, उर्दू के मैगजीन्स पढ़ा जाने लगा। और उसके बाद मैंने, चूंकि ये मेरा पेशा है जर्नलिज्म, मैंने जर्नलिज्म दिल्ली से किया, करोड़ीमल कॉलेज से। मैं 4-5 सालों तक दिल्ली में था। वहाँ जर्नलिज्म किया और वहाँ मैंने कई अखबारों में ज्वाइन किया, बड़ी मैगजीन्स में। उसके बाद मुझे लगा कि जिस आसनसोल ने मुझे पहचान दी, अपने शहर को नहीं छोड़ना चाहिए। हम उस शहर के लिए कुछ करेंगे। हम वापस वहां से चले आए। मेरी आवाज, जो अंदर की आवाज, वो मुझे जीने नहीं दे। रात में मैं जब सोता था तो मुझे लगता है कि दिल्ली में तो बहुत सारे लोग हैं करने वाले, लेकिन ये मरकज है, बहुत सारे लोग आते हैं करने वाले हैं अदब के इससे। और तो मुझे लगा कि अपने शहर जाना चाहिए। फिर मैं अपने शहर लौट आया और मैंने अपने शहर में फिर से शुरुआत की। यहाँ मैंने एक बड़ा अखबार है दैनिक जागरण, वहां से मैंने शुरुआत की। प्रभात खबर में मैं ब्यूरो चीफ था। तो चूंकि यही बड़ा पोस्ट होता था, वहां मैं एडिटोरियल में था अखबारों में। मैं सबसे कम उम्र का वहां सहाफी था। कई बड़े इसमें मैं तो यहाँ पे चूंकि सबसे बड़ा पोस्ट ब्यूरो चीफ होता था, मैंने यहाँ दैनिक जागरण में ज्वाइन किया, प्रभात खबर में रहा। इसके अलावा मैंने लिखना शुरू किया, फ्रीलांसिंग। मेरे जो व्यूज, पॉलिटिकल व्यूज, मेरी गजलें, मेरे अफसाने छपने शुरू हुए। और
इस तरह से ये सिलसिला सा चल पड़ा, इसीलिए उर्दू से मुझे बहुत बेइंतहा मोहब्बत है। अभी मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पश्चिम बंगाल, मगरब बंगाल की सरकार ने उर्दू को दूसरी जबान का दर्जा दिया। यहाँ आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं गुलाम सरवर साहब, मैं उनको भी शुक्रिया कहना चाहूँगा। उनके जरिए बात राज्य सरकार तक पहुँचेगी, मगरब बंगाल सरकार तक पहुँचेगी, इसके लिए बहुत शुक्रिया की हकदार है राज्य सरकार। लेकिन उर्दू को दूसरी जबान का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, यहाँ पे थाने हैं, पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ उर्दू में दरखास्त भी लिए जाएं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा जो उर्दू के लोग हैं कि वहाँ दरखास्त उर्दू में डालें। हालांकि उर्दू विभाग भी, उर्दू डिपार्टमेंट भी बना था, उसके चीफ गुलाम सरवर साहब थे, तो मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा कि कॉरपोरेशन में जो अर्जियां दी जाती हैं, जो उर्दू के लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं पता, अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं,